हरकिरत सिंह बालू वालों गुरफतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। होले महल्ले दियां समूह सिख पंथ ते समूह साध संगत नूं दर्शकां नूं लख लख वधाइयां होवन। सारे ही जगत नूं असीं तਹਿ दिलों होले महल्ले दियां वधाइयां दिंदे हां। अज जिहड़ा होला महल्ला जोड़ मेला मनाया जाता है, इसदियां की अहमियत है, कित्थों इहदा इतिहास शुरू हुंदा है, अज दे अजोके समय दे विच की ये अहमियत रखता है। गुरु की लाडलियां फौजां जिहड़ियां कि वड्डी गिणती दे विच तख्त श्री केसगढ़ साहिब पहुँचदियां ने, उत्थे ये अज होला महल्ला जिहड़ा मनाया जाता है। अज होले महल्ले के संबंध दे विच इसदी इतिहासकता, इसदी धार्मिक जिहड़ी रंगत है, उस दे बारे गल करांगे। की अहमियत रखदा होले महल्ले का जिहड़ा पुरब यह मनाया जाता है, जिहड़ा यह तिहार मनाया जाता है, की अपने आप दे विच इहदी अहमियत है। अजोके समय दे विच इहदे विच की बदलाव आए ने, गुरु काल दे समय तो लेके इस समय दे विच जिहड़ा इन्ना लंबे अरसे दे विच किवें इह हुंदा होया, की जरूरत पई सी गुरु महाराज नूं होला महल्ला जिहड़ा ये मेला मनाउण दी। इन्हां जिहड़ा विषयां ते असीं गलबात करांगे। साडे नाल स्टूडियो दे विच मौजूद ने साडे नाल डॉक्टर खुशहाल सिंह जी। खुशहाल सिंह जी गुरफतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला आप जी नूं होले महल्ले दियां लख लख वधाइयां जी। डॉक्टर साहब गल करते हैं जिहड़ी हर एक शब्द की अपनी अहमियत हुंदी है, असीं तुहाडे कोलों जानना चाहांगे होला महल्ला जिहड़ा शब्द है इहदे शाब्दिक अर्थां तो जाणू करवाओ जी। होला महल्ला जी जिस तरह असीं शब्द की जड़ रूट की गल करिए तां जिहड़ा हिंदू संस्कृत दे विच एक शब्द होली है जी, वो उहदे समाजिक तौर ते जिहड़ा उहदे पिछोकड़ विच है, लेकिन इहदे प्रतीक दे तौर ते सारे ही जिहड़े आ इहदे इन्हां नूं कि नवें अर्थां दे विच गुरु साहिब जी ने होले महल्ले का जिहड़ा तिहार है वो जिहड़ा है शब्द है ये साडी झोली च पाया, साडे सारे जगत दी झोली च पाया। इहदा जिहड़ा ये चढ़दी कला दे प्रतीक दे वजों सानूं दिता गया। एक इवें दा जिहड़ा आ असीं कहीए कि आर्ट मार्शल आर्ट दे नाल इस नूं जोड़ दिता गया, और एक जंगजू कदरां कीमतां वाला जिहड़ा इहदे शब्दी अर्थ ने। तो ये जे असीं इहदे इतिहास दे विच इहदे पिछोकड़ दे विच गल करिए, जिहड़ा समाजिक पिछोकड़ है, तो असीं जाणदे हां कि साडा जिहड़ा खास करके भारत दा समाज है ये वर्ण वंड दे विच जुड़िया होया आ। इहदे विच बहुत सारे जिहड़े तिहार ने उन्हां दी जे असीं हुण तक जिन्नी भी उन्हां ते खोज होई है, भावें वो जिहड़ी एंथ्रोपोलॉजिकल पक्ष तो होई होवे जां समाजिक पक्ष तो होई होवे जां होर किसी पक्ष तो होई होवे, तो उन्हां दे पिछे जिहड़े इन्हां पुरातन जिहड़ियां चलियां रवायतां ने, जिहड़ी जात प्रथा आ उहदा वर्ण वंड सिस्टम दा जिहड़ा सानूं दिखाई दिंदा आ। जे असीं इहनूं इहदे पिछोकड़ जाइए तां जिहड़े तिहार ने हिंदुस्तान दे विच मनाए जांदे ये भी वर्ण वंड दे विच वंडे होए ने। तिहारां दी भी जिहड़ी वंड है वो हिंदू जिहड़े ग्रंथ ने शास्त्र ने उन्होंने कीती हुई है। जिस तरह असीं देखदे हां कि जिहड़ा विसाखी का तिहार है वो सब तो पवित्र समझिया जांदा, उस नवें साल की उत्ते आरंभता हुंदी है। वो जिहड़ा उहनूं पुरातन ग्रंथां दे विच सावनी का तिहार भी कहा जांदा है। जिहड़ा ये जिहड़ा तिहार है ये पंडित जिहड़े सब तो उच्च श्रेणी के जिन्हां बारे कहा जांदा है कि ब्रह्मा के सिर चों पैदा होए आ, उन्हां दा सब तो वड्डा स्टेटस है समाज दे विच। ये तिहार उन्हां दा है। दूसरे नंबर ते तिहार जिहड़ा आ वो आउंदा खत्रियां दा दशहरा आ, वो उन्हां नाल जुड़िया होया आ। तीजा तिहार है जिहड़ा वो वैश्यां दा दिवाली है, जिहदे विच वपारी ते होर जिहड़े लोग ने कित्तियां नाल जुड़े होए ने वो उन्हां दा आउंदा आ। ते सब तो जिहड़ा थल्लड़े लैवल ते सीगे चौथे नंबर ते जिहड़ा हुंदा आ वो शूदरां लई होली का तिहार सीगा। ते उन्हां नूं हिंदुस्तान दे विच बड़ी हीन भावना नाल जिहड़ा आ वो मनाया जांदा सी। एक दूजे दे उत्ते जिहड़ा चिक्कड़ ते होर बहुत सारियां जिहड़ियां इहदे पुरातन इहदे नाल जुड़ियां होईयां कथावां ने, मिथां ने, जिन्हां नूं असीं समाजिक पੱਧਰ ते देखीए उन्हां दे ਵੱਖ-ਵੱਖ पक्षां तो, ते वो जिहड़ा आ जो कुछ अज तक साडे समाज नाल उस नाल हो रहा वो वर्ग नाल हो रहा, जिहड़ा सब तो एक नरक दी जिंदगी अज तक भी भोग रहा हैगा आ। ते उन्हां जिहड़ा खालसा पंथ दा जिहड़ा आ वड्डा हिस्सा आ उन्हां जातियां चों आया, जिहड़ियां जातियां थल्ले समाज के दबियां कुचलियां हुई सीगियां। तो गुरु साहिब जी दे जिहड़ा जदों पंथ का आगाज़ किया आ उन्हां दे विच वड्डी गिनती दे विच भावें पंजां प्यारिਆਂ दी असीं गल करिए जां वैसे पंथ दे जिहड़े
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਹ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਰਗ 'ਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਨੀਚੋਂ ਉੱਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੋਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕੈ ਰੀਸ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਪੌੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚਲਾ ਵਰਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਖੌਤੀ ਤਬਕੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਸ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਹਲਹੇ ਦੇ ਤਦਭਵ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੂਲ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਲੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜੂਝਣਾ, ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ, ਵੱਡਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਲਾ ਉੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੈਸੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦੱਖਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਹੈਗਾ ਆ ਉੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਛੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਆ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਿੱਖ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਲੜ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਦਰ ਸੀ ਜਾਂ ਵੈਸ਼ ਜੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਕਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਮ ਹਮਾਰਾ ਤੋਲਨ ਤਕੜੀ, ਨੰਗੀ ਕਰਦ ਕਭੀ ਨਾ ਪਕੜੀ, ਤੋ ਉਹਦੇ ਕੇ ਚਿੜੀਆਂ ਸੇ ਬਾਜ ਚੜਾਉਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਭਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਆ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਵਾਊ ਖਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂ ਦੇ ਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਬੜਾ ਜੰਗਜੂ ਰੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਯੋਗਤਾ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਰਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰੋਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਓ ਜਲਾਲ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਗਲ ਸਟੇਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਨਤੋਲਵੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਨਟ੍ਰੇਡ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਨਾਮਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ। ਜੀ ਹੋਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਹੋਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਸੀਗਾ ਹੋਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੋਲਕਾ ਦੇਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਲੇ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਵਰਗ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੋਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਤਾਂ ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਨਾਸ, ਜਾਤ ਨਾਸ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਟ ਕਰਕੇ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਹੋਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈਗੀ ਆ ਨਮਾਣੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਹੈ ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈਗੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਦਾਂ ਫੜਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਲਾਮੀ ਭੋਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸਗੜ੍ਹ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਝਲਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੜੋਤਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 350 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ 300 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਆ ਤਿਉਹਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਜਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ 350 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮਾਘੀ ਦਾ ਮੁਕਤਸਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਮਹੱਲੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਤਿਉਹਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੜਾਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲਗਭਗ 4-5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੇਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਕਾਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ
ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਪੇਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਤਕਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਨੇ ਉਹ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ, ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਵੇਖੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ, ਹਾਂ, ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਮੈਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਜਿਹੜੇ, ਹਾਂਜੀ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਯੁੱਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਜੋ ਚੜੇ ਤਿਰੰਗ ਖਾਲਸਾ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੰਗ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਿਤ ਜੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੌਜੀ ਜੰਗ ਤਾਂ ਨਿਤ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ 5 ਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਈ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੱਕ ਜੇ ਆਈਏ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੰਗ ਹੋਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੰਗ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਭੂਮੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਅਰਥ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਜੋਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਉਨੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸੀਗੀ, ਉਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅੱਜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਭਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ
ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਜੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ। ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੇਖ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਸਰਚਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਆ, ਸਲੋਗਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ ਜੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੇ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਇਆ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਹ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਾਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਏ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਮਲਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 750 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਪੀਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਟਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੁੱਧ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਿੱਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਤ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਵੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਗੜਗੱਜ ਬੋਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਰਜੀਤ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।